ఒకసారి ప్రభునామం బట్టి మీ అందరికీ వందనాలు. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. ఈ విధంగా మనం కలిసి ప్రభువుని స్తుతించడానికి ఈ దినాల్లో ప్రభు మనం సజీవ లెక్కలో ఉంచి ఇటువంటి విధంగా ఆన్లైన్ ద్వారా టెక్నాలజీని ఇచ్చినందుకు ప్రభుకి మనం ఎంతో వందనాలు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం. So we need to praise our God that even in these days the Lord has provided this opportunity and He kept us alive to gather like this, to come and praise Him, and even this technology has granted to us. ఈ కొద్ది నెలల్లో అంటే గత ఒకటిన్నర 2 సంవత్సరాల నుంచి మనం అనేకమైన పరిస్థితుల్లో మార్పు మనం చూస్తున్నాం. So last 1.5 year, 2 years, there are so many changes we are seeing. మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో, కుటుంబంలో, సంఘంలో, ఈ భూమి మీద అనేకమైన మార్పులు, అనేకమైన పరిస్థితుల్ని ఎంతో త్వరగా జరగడం మనం చూస్తున్నాం. So there are so many changes in the situations around us, in our personal life, in our family life, or even globally across the things we can see in this world, many changes. ఎంతో టెక్నాలజీలో ఎంతో మార్పు మనం చూస్తున్నాం. There is so much change in the technology that is happening. చదువు విషయంలో మనం చూస్తున్నాం. We are seeing even in the education system there is so much change. మీటింగ్స్ విషయంలో మనం చూస్తున్నాం. Even in the meetings also we are seeing that. ఇంకా అదే విధంగా మెడికల్ ఫీల్డ్ లో చూస్తున్నాం. రాజకీయ భ్రష్టత్వాన్ని మనం చూస్తున్నాం. We are also seeing many changes in the medical field and even in the politics, so much of wickedness. సంఘంలో కూడా ఎంతో లోకం చొచ్చుకొచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాం. So even we see in this even in the church so much of worldliness has entered. కాబట్టి మనం బహు జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. So we have to be very careful. మనం ఎవరిని స్తుతిస్తున్నాము, ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాము, మనకెవరు ప్రభువుగా ఉన్నారు ఎల్లప్పుడూ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. So whom are we praising, whom are we worshipping, and who is the God and Lord in our life? We need to always check. మనం ఎవరికి దాసులమై ఉన్నాం, ఎటువైపు ఉన్నాం. So whom are we enslaved to? We need to always check. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం పరిశీలించుకోవడం ద్వారా మనము ఈ యొక్క ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన కృపను వేడుకొని మనం నూతన పరచబడుతూ ముందుకు సాగుతాం. So as we gather in these meetings, let us receive His grace, let us be renewed, and let us progress in our spiritual life. ఇన్ని మార్పులు వచ్చిన ఈ లోకంలో కొన్నిటికి మనం ఆల్రెడీ అలవాటు పడ్డాం. So there are so many changes that came in this world. Some of the changes we already adopted, we got accustomed to it. కొన్ని మనకి అర్థం కాని పరిస్థితులు, కొన్ని మనం ఇంకా అలవాటు పడలేకపోతున్నాం. So some situations we are not able to adjust to them because they are very different. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ విషయంలో ఎంతో మార్పు మనం చూస్తున్నాం. And especially in the area of technology there is a major change. అయితే అన్నిటి మధ్యని ఒకటే మార్పు లేనివాడు మన ప్రభు, మన తండ్రి, మన దేవుడు. So though all these things are changing, there is one change that never happened, that nothing changed, that is in our Lord Jesus Christ. There is no change in Him. ఆయన ప్రేమలో మార్పు లేదు. There is no change in His love. ఆయన పరిశుద్ధతలో మార్పు లేదు. There is no change in His holiness. ఆయన మాటలో మార్పు లేదు. There is no change in His word. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప దేవుని మనం తండ్రిగా కలిగి ఉన్నాం. So such a wonderful Lord we are having as our Father. మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన ప్రభుని మనము మాదిరి కలిగి ఉన్నాం. So our Lord Jesus who died for us, who gave His life for us, such a Lord is our example today. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ప్రభుని సేవించడానికి ఆయన సన్నిధిగా సహోదరులుగా కూడి ఉన్నాం ఆయన నామాన్ని బట్టి. So that way we gathered in His presence as a brothers and sisters, as a family, we gathered in His name. కాబట్టి మీ జీవితాల్లో, మన యొక్క జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో ఆయన చేసిన ప్రతి దాన్ని బట్టి దేవునికి మనం వందనస్తులమై ఉన్నాం. So in our life, in our family life, in our church life, everything that Lord has done, He is worthy of our praise. ఆయన కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థం కావచ్చు, కొన్ని విషయాలు అర్థం కాకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా సమస్తమును ఎరిగిన మన మంచి తండ్రి ఆయన మన కొరకు సమస్త మేలు కొరకే సమకూర్చేవాడు. ఆయన నిజంగా ప్రేమించేవారికి. So some things we may be able to understand these changes, some things sometimes we may not be able to understand, but whatever it is, by faith we can really praise our God that there is no change in Him. He is always for us. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో ఒక మాట మనం చూద్దాం. Matthew chapter 7, let us see one verse. తెలుగులో 13-14 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. So in Telugu the 14th verse, that is together. 13-14 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. వీటిని నేను చదువుతాను. So verse 13 and 14 are together in Telugu. I will read both of them.
ఈ మాటలు ప్రభు ఎప్పుడు చెప్పారంటే 5వ అధ్యాయము, 6వ అధ్యాయములో అదే 7వ అధ్యాయంలో అనేక మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలో ముగింపులో ఇవి చెప్తున్నారు. So the Matthew chapter 7 verse 13 and 14, these are written after all the Sermon on the Mount is coming to an end. At the end, Jesus is saying these words. ఈ యొక్క చివరిగా చెప్పిన మాటల్లో ఇవి ఈ యొక్క అద్భుతమైన ఈ యొక్క ప్రసంగంలో ఆయన చెప్పిన అద్భుతమైన మాటలు ఇవి. So in the last words in the Sermon on the Mount, these are wonderful words Jesus mentioned. ఇరుకు ద్వారమును ప్రవేశించుడి, నాశనమునకు పోవు ద్వారం వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించేవారు అనేకులు. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును, ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది, దాన్ని కనుగొని వారు కొందరే. ఇక్కడ ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. So here the Lord is very clearly he is writing these things. ఇది ముఖ్యంగా ఆయన శిష్యులకు చెప్తున్నారు. So Jesus is explaining this to his disciples. అంటే ఇది ఆ యొక్క ఈ కొండ మీద ప్రసంగం ప్రారంభంలో ఆయన శిష్యులతో ప్రారంభించి అప్పుడు చెప్తున్నారు అందరితోటి. So Sermon on the Mount, when Jesus is there, he is talking to his disciples. ఆయన ముఖ్యంగా శిష్యుల వైపు చూసి అందరితోటి ఆయన చెప్తున్నారు. So he is telling to everybody around, sitting around that place, but he is looking at disciples and he is telling them while all others are also listening. అంటే ముఖ్యంగా అది శిష్యులు చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన మాటలు అవి. So that means that these words are especially for disciples who need to carefully take these words. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు సంఘంలో ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా మనం విమోచించబడి ఆయన సంఘంలో చేర్చబడిన మనము కొత్త నిబంధనలో శిష్యులుగా మనము ఎంచబడుతూ ఉంటాం. So we who are forgiven by his blood, through his blood, and redeemed by him and added to the church, we are the people who are considered today as disciples. కాబట్టి ఇందులో 2 గ్రూపులు ఉంటాయి. So there are 2 groups. ఇరుకు ద్వారంగా ప్రవేశించే వాళ్ళు, విశాల ద్వారం వెతుకునే వాళ్ళు. So here those who enter through the narrow gate, and there are people who are looking for the broad way. అంటే శిష్యులుగా అనుకునే వాళ్ళు, నిజంగా శిష్యులుగా ఉండేవాళ్ళు. So there are people who think that they are disciples, and there are truly those who are living as disciples. కాబట్టి ఈ ద్వారము ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ యొక్క దారి ఏ విధంగా ఉంటుందో ప్రభు చెప్తున్నారు. So how this gate is like this, or how the way is, Jesus is saying here. ఎందు గురించి మాటలు ఆయన చెప్పుంటారు. ఈ మాటలు ఒకవేళ తీసేస్తే చాలా బాగుండేది కదా బైబిల్ మిగతాది ఇదంతాని. కింద మాటలు అక్కడి నుంచి 13వ వచనం దగ్గర నుంచి కొన్ని మాటలు ఆయన చెప్పుకోకుండా ఉంటే చాలా బాగుండేది కదా. So why Jesus said these verses here? It would have been good that if he doesn't mention verse 13 onwards, the remaining verses, it's good if Jesus did not say it could have been easy. విశాల మార్గం ఎత్తుకునే వాళ్ళు ఆ విధంగా అనుకుంటూ ఉంటారు. So those who are looking and liking the broad way, such people may be thinking like that. అడిగినవన్నీ ఇస్తా అన్నాడు, తట్టితే తీస్తానన్నారు, వెతికితే దొరుకుతుందన్నారు. ఓకే, ఇవన్నీ అడుగుతాం బాగుంది. అయితే ఇరుకు మార్గం ఏంటిది, మరలా ప్రభు అంటే పరలోక రాజ్యం వెళ్ళరని కొన్ని మాటలు ఏంటి ఇలాగ ఉన్నాయి, పునాది మీద వేసుకోవాలి, స్థిరమైన పునాది మీద వేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా బాగోలేదు అనుకుంటారు. So till verse 12, if you read, all things are good, ask, everything will be given, seek, you will find. Those all look very nice. But suddenly why verse 13, Jesus is saying, enter through the narrow gate. What is this? అందుగురించి ప్రభు 15వ వచనంలో విధంగా ఈ మాట చెప్తున్నారు, అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి జాగ్రత్త పడుడి అని. So that is why again Jesus is saying in verse 15, Matthew chapter 7 verse 15, that beware of the false prophets. వారు గొర్రెల చర్మములు వేసుకొని మీ వద్దకు వచ్చి కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు. So they come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. కాబట్టి దీని అర్థం ఏమంటే మనం పై స్వరూపాన్ని చూసి మోసపోవద్దని, పై మనం చెప్పే సంభాషణ కానీ, వాక్యాన్ని కానీ, లేకుంటే మన మినిస్ట్రీని కానీ చూసి మోసపోవద్దని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు. So here the Lord is saying that don't see their outward appearance or their words, that what we listen, just by that don't be deceived. అది ఒకవేళ సహోదరుడు రాజు అయినా, లేకుంటే ఈ భూమి మీద ఏ ప్రవక్త అయినప్పటికీ, ఏ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా. So whether it is even the brother Raju or brother Mahesh or any other person on this earth saying like that. కాబట్టి మనము జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన విషయాల గురించి కూడా ప్రభు చెప్తున్నారు. So here the Lord is saying that what are the things that we have to be careful with. అంటే
ఇక్కడ పై విషయాలని చెప్తూ కిందకి ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ మనం జాగ్రత్త పడమని చెప్తున్నారు. 13, 14 వచనాలు చదివిన తర్వాత మనం చూసినట్లయితే. So, what it means is that after reading verse 13 and 14, Jesus is saying in verse 15, beware of these things, be careful. అయితే మనం క్రైస్తవ లోకంలో మనం చూస్తున్నాం అనేక వందల సంవత్సరాల నుంచి ఈ విధంగా కొన్ని విషయాలు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు అవి ఆహ్, సరే నాణ్యతను తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు. So, in Christianity, if you see for many years, many decades, the quality of Christian life is always getting degraded. ఒకవేళ మీరు ఆసక్తి కలిగి ఉండి ఇరుకు మార్గం గురించి నిజంగా తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి కలిగి ఉన్నట్లయితే కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తాను. వాటి విషయంలో మీరు బైబిల్‌లో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చూసి, వెతికి, ధ్యానించి సత్యాన్ని కనుగొన్నట్లయితే అద్భుతమైన వెలుగు చూస్తారు. So, if you have really the desire to seek for the narrow gate and narrow way, then you will see through many verses, God will give you light to see wonderful truth. కొన్ని విషయాలు చూసినట్లయితే రక్షణ విషయంలో ఎంతో నాణ్యత తగ్గిపోయింది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి క్రైస్తవ జీవితంలో, క్రైస్తవుల్లో. For many centuries, if you see concerning salvation, the quality has degraded so much among Christians. ఏదో ఒక మాట చెప్పి ప్రభువా అంటే నువ్వు రక్షించబడతావు అంటారు. లేకుంటే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంటే నువ్వు రక్షించబడతావు అని అంటారు. బైబిల్‌లో మాటలే చూపిస్తారు. So some people quote the verses from the Bible. They say, if you say, Lord, Lord, you will be saved, and if you believe, you will be saved. It's made so easy to believe and be saved. అంటే ఇవన్నీ కూడా మరి బైబిల్‌లో ఉన్నాయి. సత్యం అంటే సత్యమే. So are these things written in Bible? Are they truth? Yes, they all are true. మరి సత్యానికి రెండో వైపు ఏముంది అది చెప్పరు. So what is the other side of the truth? They won't say. ఇందు గురించి అంటే అప్పుడు ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. So because that means you have to walk in the narrow, enter through the narrow gate and walk in the narrow way. నువ్వు యేసు ప్రభువుని నమ్మి నిజంగా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే లోకం నుంచి వేరుపరచబడాలి. లేకుంటే నువ్వు నీ యొక్క నిజమైన మారుమనసు అవసరం. నీ జీవితాన్ని సెటరేట్ చేసుకోవాలి అనుకోండి. చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. So when we share the gospel like this, that if you really want to follow Jesus Christ, you need to repent, you need to be separated from the world, you have to correct anything wrong in your past life. Those things if he says, many people don't like it. కానీ అపోస్తలులు బోధించింది ఏమంటే మీరు మన మారుమనసు అవసరమని వాళ్ళు చెప్తారు రక్షణ విషయంలో. వాళ్ళ బోధ మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే అపోస్తల కార్యాల్లో. But in Acts of Apostles, if you see, the early apostles, they were preaching that repentance is very much needed to turn to the Jesus Christ. అంటే దీని అర్థం ఏమంటే నీకు నిజమైన మారుమనసు లేకుండా నువ్వు ప్రభువా అని ఆయన అంగీకరించినా నీకు రక్షణ దొరకదు. So that means that without having a true repentance in your heart, even if you say Lord, and if you say like that, you will not be saved. కాబట్టి ఇంకొక విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఈ విషయంలో నాణ్యత తగ్గిపోయింది. So in this area, the quality is compromised. ఇక్కడ వింటున్న మీలో కూడా కొంతమందికి ఒక నిజమైన రక్షణ అంటే తెలియకపోవచ్చు. So some of you may be listening to this message and sitting here, but you may not know what is the true meaning of salvation. ఒకవేళ ఏదైనా మీరు క్రితం వెళ్తున్న చర్చిలోనో ఎక్కడో మీకు ఒక పాస్టర్ ఈ వాక్యం చూపించో ఇది నమ్ముతున్నావు అలా అయితే నువ్వు రక్షణ పొందావని చెప్పి ఉండవచ్చు. So maybe in the previous church, wherever you are attending, some pastor might have showed you some verse. Okay, if you believe, that means you are saved. ఒకవేళ CFCలో ఆ విధంగా చెప్పినది కరెక్ట్ కాదు. So even in CFC, if somebody preached like that, then that is not a truth. కాబట్టి సత్యాన్ని సంపూర్ణంగా మనం ఎరగడం ఈ దినాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. So in these days, to know the truth completely is very important. ఎందు గురించి అంటే అది కొందరే ఎరుగుతారండి. యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు ఇరుకు మార్గం విషయంలో సంకుచితమైన మార్గంలో వెళ్ళడానికి కొద్దిమందే అది సాధ్యం కాదు అది. Because Jesus is saying here, Matthew 7:13, that very few will enter through the narrow gate. దీని పాత జీవితాన్ని కంప్లీట్ గా మనం విడిచిపెట్టడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండడం అనేక మందికి ఇష్టం ఉండదు. So that means many people don't want to forsake their past life, the wicked life. They don't want to forsake that. అయితే ఇంకొక విషయం ఏమంటే బాప్తిసం విషయంలో కూడా ఆ యొక్క ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. So even concerning baptism, many people don't want to enter through the narrow gate. కాబట్టి బాప్తిసం అన్నదానికి నిజమైన అనేక మంది సంఘాల్లో కూడా నేను క్రితం వెళ్ళిన చోట చూసిన చోట విన్న చోట కూడా నేను ఈ విధంగా విన్నాను. So wherever I was going before, some other church or many places, I heard about baptism like this. బాప్తిసం అంటే రక్షణ అనుకుంటారు వాళ్ళు. So they think that baptism means salvation. కాబట్టి కొంతమంది ఏమంటే బాప్తిసం తీసుకొని నేను రక్షణ తీసుకున్నాను అంటారు. So some people take baptism and they say that I took salvation.
కాదు అది బాప్తిస్మం అన్నది నిజంగా రక్షించబడిన తర్వాత మనం పలికే ఇది సాక్ష్యము బహిరంగంగా పలికేది బాప్తిస్మం అది అర్థవంతంగా ఉంటుంది. So truly, after when we are saved, then you take baptism. That is like outwardly you're witnessing and you're testifying through your baptism that you are saved. దీని విషయంలో కొంతమంది మ్యారేజెస్ కొరకు బాప్తిస్మం తీసుకుంటారు. కొంతమంది కొన్ని స్కూల్‌లో, కాలేజీలో అడ్మిషన్ కోసం బాప్తిస్మం తీసుకుంటారు. కొంతమంది ఈ విధంగా సర్టిఫికేట్‌ల కోసము బాప్తిస్మం తీసుకునేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ యొక్క క్రైస్తవ లోకంలో. అనేక వందల సంవత్సరాల నుంచి ఈ విధంగా జరుగుతుంది. So today in this Christian world, that many people they take baptism before getting married for the sake of marriage. Some people take baptism for the sake of getting admission in a college to get some baptism certificate. So like that also we see today. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? అన్యుల్లోనా? క్రైస్తవుల్లోనా? So these things happen in the among Gentiles or unbelievers or believers. క్రైస్తవుల్లోనే. So these are happening among Christians only. మన కొరకు, నీ కొరకు, నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ప్రభు యొక్క నామం ఏ విధంగా ఎంత కిందకి తీసుకొస్తున్నాం మనం చూసినట్లయితే ఎంత దుఃఖకరమైన విషయం అది. So Lord Jesus Christ, who died, who gave his life for you and me, how much we are bringing down, dishonoring his name through all these things. It's such a sad thing. ఇంకొకటి పరిశుద్ధాత్మ గురించి బోధ విషయంలో కొన్ని విషయాలు కొంతమంది అసలు పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పరు. కొంతమంది ప్రతిదీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ అని అనుకుంటారు. అపవాది ఆత్మ చేత నింపబడిన వాళ్ళు కూడా. So there are some people, they never preach about or talk about Holy Spirit, but there are some people who say everything Holy Spirit will do, and even those who are filled with the devil spirit, they also speak like that. మనము ఈ విషయంలో చాలా మెలకువ కలిగి ఉండాలి మనం. So we have to be very careful, we have to be awake in these areas. కొంతమంది భాషలో మాట్లాడితేనే పరిశుద్ధాత్మ నింపబడినట్టు అనుకుంటారు. Some people think that only when they speak in tongues, that means they are filled with Holy Spirit. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నిజంగా దప్పికొన్న వారికి ఆయన ఇచ్చేవాడు, నింపేవాడు ఆయన. So truly, those who are having thirst and going to Jesus Christ, he will fill them with Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వ్యక్తి పరిశుద్ధమైన జీవితం గురించి ఎల్లప్పుడూ దప్పిక ఉంటాడు. So a person who is filled with Holy Spirit, he has always thirst to live a holy life. ఒక పరిశుద్ధాత్మ కొరకు దప్పికొని పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వ్యక్తి ఫిల్తీ మూవీస్ గానీ ఫిల్తీ పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఎంతో డిస్టర్బ్ అవుతాడు. So a person who is filled with Holy Spirit and who is longing to live a holy life, when he watches some filthy pictures or filthy movies, he will be so disturbed in his heart. ఒకవేళ ఆ విధంగా చూస్తూ అటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకపోతే అదొక మరొక ఆత్మ, అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు. So if you are watching such things in your life and you don't have any disturbance, so that means that is not Holy Spirit and that is some other spirit. మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడకుండా పరిశుద్ధమైన క్రియలు ఏ విధంగా మనం చేస్తాం? So without being filled with Holy Spirit, then how can we have the deeds of holiness? కాబట్టి ఈ విషయాల్లో ఇది కూడా నాణ్యతను ఎంతో తగ్గించబడుతూ ఉన్న మనం తగ్గించబడినట్టు మనం చూస్తాం. So even in this area, the quality has brought down so much. నీకు నాకు ఎంతో బాధ్యత ఉంది ఈ విషయంలో. మనం మారు మనసు పొంది ప్రభు ఎదుట సాగిలపడి ఆయన పరిశుద్ధమైన ఆయన సంఘం కట్టబడడానికి మనం ఎంతో దప్పికొని ఉండాలన్నది. So you and me, we have a great responsibility in these days that his holy name to be honored, to be preserved, and to have this quality maintained in our Christian life. We have that responsibility. ఇంకొకటి ఏమంటే ఇంకొక విషయం, సంఘం విషయంలో కూడా ఎంతో నాణ్యత తగ్గించబడిన ఈ యొక్క వర్డ్గా మాటగా మారిపోయింది ఇది సంఘం అన్నది. So one more thing, that even concerning church, the word church has lost the quality. అంటే ఆయన శరీరం, ఆ సంఘం అన్నది ఆయన వెలపెట్టి రక్తం పెట్టుకొని ఆయన నిజమైన శరీరం, ఆయనతో అటకబడి ఉన్న వ్యక్తుల సమూహం. So church means that it is the body of Christ, the people who are disciples, who are brought together into the body of Christ and connected to the head. యేసు ప్రభువుతో సహవాసం లేకుండా ఒకవేళ ఎటువంటి సంఘంతో ఎటువంటి పాస్టర్తో సహవాసం కలిగి ఉండి ఎంత మంచిగా నువ్వు ఎంత మంచి క్రియలు చేసినా నువ్వు సంఘంలో భాగం కాదు, యేసు ప్రభు శరీరంలో భాగం కాదు ఆయనతో కనెక్షన్ లేకపోతే. So without being connected to Jesus Christ, without having fellowship with Jesus Christ as a first thing, then even if you have a great fellowship with some pastors or leaders or do many good things in the church, still you are not part of the church. సంఘం అంటే ఆయన శరీరంలో అపవిత్రత ఉంటుందా? So church means that is the body of Christ, and is there any unholy thing in the body of Christ? ఆయనతో ఒకవేళ నాలో అపవిత్రత ఉంటే నేను ఆయనతో అతకబడినప్పుడు ఆయన నన్ను పరిశుద్ధపరుస్తాడు. దాన్ని చాలా ఆయన ఆపరేషన్ చేస్తాడు, ఆయన పవిత్రపరుస్తాడు.
So if there is any unholy thing in my life or any filthiness in my life, when I am going to connect with Jesus Christ, first thing he will cleanse me and then he will help me to be connected to him. అది మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము 5, 6, 7 వచనాలు మనం చూస్తాం. So that's what we see 1 John chapter 1 verse 5, 6, 7. కాబట్టి సంఘం అంటే అందరూ ఒకవేళ ఒక బిల్డింగ్ లో కూర్చొని అందరూ కూడా సంఘం కాదు. So even all those who are sitting in a physical building, they are not a church. సంఘం అంటే మొదటిగా ప్రభువుని కలిగింది. పాస్టర్‌ని కాదు, డినామినేషన్ కాదు, ఒక చర్చిని కాదు, దేన్ని కూడా కాదు. So the church means those who have Jesus Christ as a first and foremost in their heart, and not any other pastor, not any other leader, or not any denomination. కాబట్టి ఇందులో ఇది మనం ఈ విధంగా వెళ్ళాలంటే ఇరుకు మార్గం గురించి మనం ఎరగవలసిన వాళ్ళమై ఉన్నాం. So if you want to progress in your Christian life like this, then we need to understand what is this narrow way. ఒకవేళ నేను ఇంట్లో సర్దుకుపోతూ మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాననుకోండి. If I start compromising in my personal life or in my family life, and if I start saying some things, కొంచెం చాలా కంఫర్టబుల్‌గా ఉండొచ్చు. so you all may also feel very comfortable message. కానీ నేను గొర్రె చర్మం వేసుకున్న తోడేలు నేను ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే. If I am acting like that, then I would be like a ravenous wolf who is in the sheep's clothing. యేసుప్రభు మాట, నా మాట కాదు అది. So these are words of Jesus Christ, not my own words. బల్లారాధన గురించి విషయంలో కూడా Even concerning the Lord's table, breaking of bread, ఇది అనేక వందల సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో ఇది నాణ్యత తగ్గిపోతూ ఇది ఎంతో ఒక అలవాటుగా అయిపోయిన అంశాలు, ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు ఇది ఒకటి. so even for many centuries, this is also one of the area where so much of compromise has happened. అది ఆ బల్లారాధన అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు మేము రక్షణ పుచ్చుకుని వచ్చామండి ఈ రోజున అంటారు. So the Lord's table means that they say today we have taken salvation just by taking that bread. They say that they have taken the salvation. కొంతమంది ఇది మేము విందులో పాల్గొన్నాము అంటారు. So some people say we participated in feast. కొంతమంది మేము దేవుణ్ణి నిజంగా ప్రచురించామంటారు. So some people they say we manifested truly the God in our life through this act. కొంతమంది ఇందులో నువ్వు పాల్గొనకపోతే నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు అంటారు. Some people say that if you don't participate in the Lord's table, then you will go to hell. కొంతమంది అంటారు నువ్వు రొట్టె బల ఇది ఆరాధన ఇందులో పాల్గొన్నట్లయితే ఇంక నువ్వు ఎప్పుడు చనిపోవు, నీకు ఎప్పుడు నిత్య జీవం ఉంటుంది అంటారు. So if you partake in this Lord's table, then some people say that you will never die, you have eternal life. ఇవన్నీ కూడా ఇందులో చాలా విషయాలు బైబిల్లో నుంచి చూపిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా బైబిల్లో దొరుకుతాయి మీకు ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క చోట నుంచి తీసుకున్నట్లయితే. So all these points, if from different verses, if you quote whatever I just said, all these things are you can find in Bible. అన్నీ కాదు, చాలా విషయాలు, కొన్ని చాలా Most of these, not all. కాబట్టి ఆ విధంగా చెబుతూ ఆ విధంగా ఉంటారు. కాబట్టి మనం బలారాధన అంటే ఏంటి? So what is that truly breaking of bread and taking that wine? మొట్టమొదటిగా ప్రభుత్వ సహవాసము. So that means first thing is to enter into the fellowship with our Lord. సహోదరులతో నిజమైన సహవాసం, అది ప్రభువు చూపించిన మాదిరి అది. So that is the example the Lord had shown to us, that we can have such a intimate fellowship with him. నిజంగా మనం ఆయనకి ఇచ్చుకోవడము. So truly giving ourselves to our Lord Jesus. అంటే మనం అంటున్నాం బల్ల ఆరాధన అంటున్నాం. బల్ల ఆరాధన అంటే ఏంటి? ఆయనకి మనకు మనం ఇచ్చుకోవడం ఆయనకి. So the Lord's table is a true worship, that we are actually giving ourselves to the Lord in worship. కాబట్టి అటువంటి అర్థం మనకు తెలియకోకుండా పాల్గొన్నట్లయితే చిన్న పిల్లలు ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. So if we don't truly understand the meaning of that, it's like sending small little kids to go for the battle. కాబట్టి ఇది కూడా ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్లో, అంటే నేను ప్రతిదీ కూడా వివరంగా చెప్పట్లేదు కానీ ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏ విధంగా నాణ్యత తగ్గిన ఆ విషయాల గురించి చెప్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఎరిగి ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిజంగా ఎరిగి ఉండకపోతే అపవాదం మిమ్మల్ని మోసగించగలడు ఈజీగా. So all these things very briefly I am telling, but if we don't be careful in these areas, then devil can easily deceive us. అసలు ఎంత మనం తీవ్రంగా మనం వీటి గురించి ఎరిగి అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను వేడుకుంటూ ఉంటాం. So how much we are really seeking the Lord to give us revelation in all these areas. ఇంకొక విషయం ఏమంటే శిష్యులుగా ఉండడం గురించి. So one more thing, to live as a disciples of Jesus Christ. కాబట్టి శిష్యులుగా ఉండడం అంటే ఇరుకు మార్గం గురించి మనం చూస్తున్నాం. అంటే శిష్యులుగా ఉండడం నిజంగా అర్థం ఏంటి?
So we are looking at today the narrow way. So what it means truly to live as disciples. యేసు ప్రభు చెప్పారు. లూకా 9లో మనం చూస్తాం. అదేవిధంగా 14లో మనం చూస్తాం. Luke chapter 9, Luke chapter 14, we can see that. అనుదినము మన సిలువను మనం ఎత్తుకోవడము. So that means daily we have to deny ourselves and take up the cross. విచిత్రమైన సంగతి ఏంటో తెలుసా? What is the most funniest thing here? ఇప్పటికి కూడా అనేక సంఘాల్లో ఆయన సిలువ ఎత్తుకోవడం గురించి చెప్తారు. యేసు ప్రభు సిలువ ఎత్తుకోవడం గురించి. So even today many churches it is only preached that Jesus to take up the cross. యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ మనం ఎత్తుకోవడం. So that means they say that to take up the cross of Jesus Christ on us. అది ఎంత వ్యతిరేకమైన బోధ అది. So it is what a opposing teaching it is. ఆయన సిలువ మనం ఎత్తుకోలేము. మనం ఎత్తుకోని అవసరం లేదు. So we don't have to take the cross of Jesus Christ and we cannot even carry that. మన గురించి ఆయన సిలువ మోస్తున్నాడు. అది మనం చేయలేనిది అది. So for our sake he carried the cross. That is something which we cannot do. మన కొరకు ఆయన చేసి ముగించి ఉన్నాడు. For our sake he already did it and he finished on the cross. మన సిలువ మనం ఎత్తుకొని అంటే మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకొని దినం వెంబడించాలి. So to take up our cross upon ourselves, that means that we have to deny ourselves and we have to follow Jesus. కాబట్టి ఈ యొక్క శిష్యులుగా ఉండడం అన్నది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. శరీరంగా నిజంగా మనం దేని విషయంలో కూడా అభ్యంతర పడని వారుగా మనం ఉండడానికి ప్రభు మనకు పిలిచి ఉన్నారు. So Jesus called us that in this earthly life we should not be offended concerning anything in our life. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే జయ జీవితం గురించి ఇదెంతో నాణ్యత తగ్గిపోయిన మాటగా ఉంటుంది. So overcoming life is another area where there is so much of that quality is compromised again. అంటే దానికి అసలు జయ జీవితం అంటే ఏమిటో మన యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారో దానికంటే ఇంకా భారమైన విషయాలు అది మనం చేయలేము, మనం మోయలేము అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు. So many people say that we cannot live like that, we cannot do this in our life. They say like that. అది అసాధ్యం అది. So overcoming life is impossible thing. ఇంకా కొంతమంది అయితే అసలు దాని గురించి మాట్లాడరు. But some people don't even want to speak about it. మనం పాత నిబంధనలో కూడా చూస్తాం. సంఖ్యాకాండంలో 13వ అధ్యాయం చివరిలో 14వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. 2 గుంపులు చూస్తాం. ఇశ్రాయేలీయుల్లో ఎన్నిక చేయబడిన వారిలో. So Numbers chapter 13 also we see at the end and even 14th chapter that there are Israelites who are chosen ones. వాళ్ళని elected ones. ఎన్నిక చేయబడిన 12 మందిలో 10 మంది వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇది మనం జయించలేము, చాలా ఆజానుబాహులు, శరీరేచ్ఛలు మనం జయించలేము, ఈ విధంగా ఉన్నారు. So there are 12 people who are selected as a spies, and in that 10 people are saying that we cannot overcome these people giants and we cannot possess the land. కానీ ఇద్దరు మాత్రమే కాలేబు యెహోషువలు మాత్రమే చెప్తున్నారు యెహోవా మన యందు ఆనందిస్తే మనం జయిస్తామని. But only 2 people, that Joshua and Caleb, they are saying that if the Lord is with us, we can overcome them. నిజంగా మనం ఆయన మహిమపరిచినట్లయితే, ఆయన విశ్వాసం ఉంచి ఆయన వెంబడించినట్లయితే మన పక్షాన్ని యుద్ధం చేయవాడు ఆయనే. So truly when we believe in him, when we glorify him in our name, in his name, and through praising him, then he will be doing the battle on behalf of us. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము చూసినట్లయితే విశ్వాసం ద్వారా మనం జయించేవారుగా మనం ఉండవచ్చు, ఆయన వెంబడిస్తూ ఆయన మాటలు గైకొంటూ. So that way if we know his words, then by faith we can be overcomers. అపవాది ఏం చెప్తాడంటే పర్వాలేదు నువ్వు ఆయన మాటలు గైకోకపోయినా పర్లేదు, ఆయన ఎంతో ప్రేమ కలిగిన వాడు, ఆయన నిన్ను పరలోకం చేర్చుతాడు, అది నువ్వు అది గైకొనలేవులే అని చెప్తాడు. So many times the devil will say that this is very difficult for you, but even if you fail, don't worry, he is so loving, he will take you somehow to heaven, you don't have to overcome. అదే అవ్వతో చెప్పాడు. ఆదికాండలో మనం చూస్తాం. So in Genesis also we see that same lie he told. నువ్వు చావే అని చెప్పాడు. So you will never die, you will surely not die, he told to Eve like that. రోమా 8వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం, మనం శరీరానుసారంగా జీవించినట్లయితే మనం చనిపోతామని. So Romans chapter 8 we see that if you live according to the flesh, you will die. మన ఆత్మానుసారంగా నడుచుకున్నట్లయితే జీవిస్తామని. So if you live according to spirit, then we can live. అది మరి ఆ మాట ఏమైనా మార్పు చెందుతుందా? మన అంటే ఇది ఆత్మీయ మరణము. మనం చూస్తే ఫిజికల్ గా అది కంటే ముందు మనం చూసినట్లయితే మన శరీరానుసారంగా జీవిస్తే కనుక దేవునితో సహవాసం ఉండదు, అది ఆత్మీయ మరణం అది. So when we are living according to flesh, then we don't have fellowship with God, and we are not living according to spirit, so that is a spiritual death. కాబట్టి ఈ విషయాలు మనం మెలకువ కలిగి ఉండాలి. So in these things we have to be awake and alert. దేవునికి వందనాలు. Praise God. ఎందుకంటే Because
ఒకే గుంపు కాదు 2 గుంపులున్నారు. Um, 2 గుంపులున్నారు. ఒకే గుంపు కాదు. so this is not one group, there are two groups. ఎక్కడైనా పాత నిబంధనలోనైనా, చర్చిలోనైనా ఒకవేళ ఎక్కడైనప్పటికి కూడా 2 గుంపులుంటారు. Whether it is Old Testament or in the church, wherever you go, there are always two groups. కానీ కొద్దిమంది అయినప్పటికి కూడా ఆయనకి నిజంగా ఆయన వెంబడించాలని దప్పిగలిగిన వాళ్ళని బట్టి దేవునికి వందనాలు. So praise God that even though Jesus said they are very few, but there are few that who have that thirst that they want to follow Jesus Christ. Praise God for such group is there. ఆయన ప్రమాణాలు కాపాడాలని, So those who have burden to protect the standards of Jesus Christ. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మధ్యనే కాదు. సార్థి సంఘంలో కూడా ప్రకటనలో చెప్పబడిన సార్థిక సంఘంలో కూడా 2 గ్రూపులున్నారు. So the church, even in Revelations that is mentioned about Sardis, there are two groups. కాబట్టి మనము దీని గురించి ఏదో కొత్త బోధ అని అనుకోనవసరం లేదు. ప్రతి చోట ఉంటారు. మన సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. So we don't have to be seeing it as a surprise or some new thing, strange thing that there are two groups. Everywhere it is there, two groups, and but we need to preach the truth. మెజారిటీ ఏంటంటే బైబిల్ చదవరు, ప్రార్థన చేయరు. పాస్టర్ గారు ఏది చెప్తే అదే వాళ్ళకి. అది యూట్యూబ్‌లో విన్నాము. ఇది మంచి వర్తమానం చాలా బాగుందంటారు. జీవితంలో మార్పు ఉండదు. So majority of people, wherever you go, that they listen to pastor's message, they say pastor is very good and the preaching is good, and they don't read Bible, they don't follow, but they attend. అయితే ఒక చిన్న గుంపు ఏమంటే ఇరుకు మార్గం వెళ్తూ, అవును ప్రభువా ఇంకా నీ స్వార్థం నాలో ఏర్పడలేదు అని కలిగి ఉన్న దాంతో తృప్తి పడరు. ఇంకా దప్పికొంటూ ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటారు. పడినా ప్రభు వైపే చూస్తూ మరలా లెగుస్తూ ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటారు. But these few people, the smaller group who are entering through the narrow way, they always have this thirst that Lord, I have fallen, Lord, I'm not satisfied with my Christian life. I want to, Lord, grow in you and I want to overcome. I mean, they have that desire to come again and again to the Lord Jesus. They want to live a life that is given by Jesus. వాళ్ళు ఎప్పుడు తృప్తి పడరు. అంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధులు కాదు, పరిపూర్ణులు కాదు, లేకుంటే అంతా జరిగించేసిన వాళ్ళు కాదు. So they are not perfect people. They are not the people who overcame everything, but they have this thirst that every time they want to cling to the Lord, they want to go to Him and want to live this life. పరిశుద్ధత కోసము పాటుపడేవాళ్ళు ఇంకా ముందుకు ఆయన చేత నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఆ దప్పికలో ముందుకు కొనసాగేవారు. So they have this hunger and thirst for the righteousness. They want to seek more of holiness of Jesus Christ in their life. They want to make that true in their life. They have that desire, and such people, they come to Him again and again. లోకంలో దేనికంటే, అది ఉద్యోగం కంటే, సంపద కంటే, భార్య కంటే, బిడ్డ కంటే, లేకుంటే పరిచర్య కంటే, అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏమంటే ప్రభు నామం ఎక్కడా కూడా అవమానపరచబడకూడదు. ఆయన యొక్క స్టాండర్డ్ ఎప్పుడు కూడా ముందుకి పైకి ఎత్తబడుతూనే ఉండాలి. ఆయన స్థానాన్ని కిందకి దార్చకూడదని దప్పి కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు. So more than family members, wife, parents, children, or even office work, or more than anything else in their life, they have this desire that the Lord's name should not be dishonored. The Lord should be exalted in my life, through my life. కాబట్టి అటువంటి వారు కొద్దిమందేనంట. Such people are only few. అంటే దాని అర్థం ఏమంటే అది సాధ్యమనే కదా. So that means that it is possible. అది మనం ఉపేక్షించుకోవడంలోనే ఉంది. So it all depends on denying ourselves. కాబట్టి నేను ఏ గుంపులో ఉన్న విధానాన్ని. So today you and me, we are in which group? ఒకవేళ నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటూ విశాలమైన మార్గం కోసం వెతుకుతున్నట్లయితే నేను ఎంతో దౌర్భాగ్యం నేను. So if I am speaking like this and if I am seeking in my own life for a broad way, then what a foolish and wretched person I am. నా ఘనత కోసమో నన్ను మనుషులు ఏమన్నా అనుకుంటారనో, లేకుంటే నా అభ్యంతర పడతారనో సత్యం చెబితే, లేకుంటే ఈ విధంగా అనుకున్నట్లయితే ఎంతో దుఃఖకరమైన విషయం. If I think like this, that if I preach narrow way, what people think about me, they may misunderstand or they may get offended with me. If I'm trying to make it easy for all of you, then I'm seeking my own honor and I'm not walking in a narrow way. లేదంటే మీతోటి ఇలా మాట్లాడి నేను ఆ విధంగా జీవించకపోతే నేను విశాల మార్గంలో వెళ్తున్నట్లు. So or if I just only preach like this and if I go back in my life I'm not following the narrow way, that means I'm walking in a broad way. నేను మోసగించుకుంటున్నట్లే. So I'm cheating, I'm deceiving myself. కాబట్టి దినాల్లో మనం మోసగించుకోవడానికి కాదు, ఆయన ఆత్మ సహాయం ద్వారా యేసుప్రభు ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు మన మీద కుమ్మరించబడి ఉన్నాడు. So in these last days we are not to live to deceive ourselves or to be deceived, but He has given us outpouring of His Holy Spirit in these last days so that we can live this life. మనం మారు మనసు పొందుదాం. ఏ విషయాల్లో అయితే ఇంకా మనకు మారు మనసు అవసరం ఆ విషయాల్లో.
So let us repent concerning these things, and wherever that is needed in our life, let us check and examine. నిజమైన పునాది మీద మనం కట్టబడదాం. So let us be built up on a good foundation. ఆ విధంగా నిజమైన ఆరాధకులుగా మనం ఉందాం. So that way, let us be true worshippers. ప్రభువుని మనం స్తుతిద్దాం. Let us praise our God. పరలోకమందున మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన మా దేవా, మీ ఘనమైన నామమునకు వందనములైన స్తోత్రములు. యేసు ప్రభువా, నీ మాటలు సత్యము నాయన, అవి నిరంతరం నిలిచేవి, అందులో మార్పు లేనివి. అందులో బట్టి నీ స్తుతిస్తున్నాం నాయన. నువ్వు నీ వాక్యం ద్వారా మనం రక్షించున్నావు. నీ వాక్యం ఎంతో పరిశుద్ధమైనది, నీ వాక్యం ఎంతో శక్తి కలిగింది. నీ మాట ద్వారా భూమి ఆకాశం సృష్టించున్నారు తండ్రి అయిన దేవా. నీ యొక్క నోటి వాక్కు చేత సమస్తం సృష్టించున్నారు. అటువంటి వాక్కును నాయన మేము గైకొనడానికి మాకు ఇచ్చి ఉన్నారు నాయన. దాని యొక్క ప్రమాణాలు మేము కాపాడడానికి మమ్మల్ని నాయన విడిచిపెట్ట పరిశుద్ధాత్మను మాకు అనుగ్రహించున్నారు. అని బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. సహోదరులు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నారు, అని బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. మా ముందు నడుస్తూ మా జీవితాలను సవాల్ చేసే ప్రతి బిడ్డను బట్టి వందనాలు నాయన. మీరు మాపై ఇచ్చిన బాధ్యతను బట్టి వందనాలు. సహోదరుని బట్టి వందనాలు నాయన. మేము ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళడానికి ప్రభా మీరు మమ్మల్ని ఆదేశించినందుకు వందనాలు. అది సంకుచితమైన నాయన, అనేక మంది వెళ్ళలేరని నువ్వు చెప్పావు. నువ్వు సత్యవంతుడు ప్రభా నాయన. నువ్వు అందరూ వెళ్తారని నువ్వు చెప్పలేదు, కానీ నిజంగా మేము ఉపేక్షించుకుంటే నాయన తండ్రి అందులో వెళ్ళగలం. ఆ విధంగా మేము ఉపేక్షించుకోవడానికి మమ్మల్ని మేము ఉపేక్షించుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మను మాకు అనుగ్రహించి మాకు సహాయకుడిగా మీరు ఇచ్చినందుకు మేము స్తుతిస్తూ, సంఘం బట్టి వందనాలు, సహోదరుని బట్టి వందనాలు, సహవాసం బట్టి వందనాలు. మొదటగా మీతో, అదేవిధంగా సహోదరులతో మేము ఎప్పుడు సహవాసం కలిగి ఉండి జయ జీవితం వైపు సాగిపోవడానికి మాకు మీరు ఇచ్చిన భాగ్యం బట్టి మేము స్తుతిస్తూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మిమ్మల్ని కొనియాడుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.